Parvati, Saraswati, Lakshmi. 3. This whole Mahila Dhyanama Chakram is dedicated to those three great masters, to those three great friends, to those three great gods. Parvati, Saraswati, Lakshmi, great friends of ourselves, great masters for themselves and great gods for the whole Srishti. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மூவர் பற்றியே பேசிக்கொண்டு வருகிறோம். Every day we are finding something new about these three people. Today also we will do something new. இந்த மூவர் பற்றி சில புதியவற்றை தெரிந்து கொள்வோம். நாம் 3 இருக்கு: கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம். Past, present and future. கடந்த காலம் ஒரு கழிந்த காலம். It will kill you if you indulge in it. எந்த ஒருவனும் எப்படி மடிகிறான் தெரியுமா? கடந்த காலத்தில் விழுந்து விழுந்து. அவன் என்னை திட்டி தீர்த்தான், 20 வருடம் முன் அன்றைக்கு அவன் என்னை தாக்கினான், அவனை விட போறதில்லை என்று சொல்லி அந்த கடந்த காலமாகிய அந்த அசுர காலத்தில் மூழ்கி மூழ்கி அவன் சாகிறான். The past is killing everybody. You must become free of the past. கடந்த காலம் பேய் காலத்தை அழிக்க வேண்டும். கடந்த காலத்தை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிட வேண்டும். கடந்த காலத்தை புரிந்து கொண்டு அதை ஒன்றுமில்லாமல் செய்திட வேண்டும். அவ்வப்போது முடிந்து போன காலத்து நிகழ்வுகளை துடைத்தெறிய வேண்டும். कैसे जाएगी? केवल ध्यान के माध्यम से. பார்வதி என்றாலே கடந்த காலத்தை கழிந்த காலமாக ஆக்குவதுதான். தியானத்தினால்தான் கடந்த கால நிகழ்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். தியானம் இல்லாமல் கடந்த காலம் போதாத காலம்தான். Unless you do meditation, you will not clear your past lives. And this past life, in this current incarnation, without meditation, nobody clears the past. We have to clear the past. There is always the past. What you are doing now, today, tomorrow becomes past. Today's newspaper is yesterday's. Today's newspaper is tomorrow's waste paper. You must remove the waste paper. இங்கே பெரும் பூதம் இருக்கு. There is a devil always thinking of the past. துரியோதனன் மய சபையில் வழுக்கி விழுந்தான். அவமானம் என எண்ணினான். அதையே நினைத்து 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 மகாபாரத போருக்கே வழிவகுத்தான். விட்டுவிட்டானா? கீழே விழுந்ததை மறந்து விட்டுருக்கலாம் அல்லவா? மறந்தானா அவன்? மறக்கவில்லை. அவன் மறக்க மாட்டான். மகாபாரத போருக்கான காரணம் இதுவே. துரியோதனின் கடந்த காலம்தான். திரௌபதி சிரித்தால் அவனோ அழுதான். அழுது அழுது பாரத போருக்கே வழி செய்தான். ஏதோ விழுந்தேன், அவள் சிரித்தால் நடந்தது நடந்து விட்டதே இருக்கலாம் அல்லவா? அப்படி எண்ணினான் அவன், எண்ணவில்லை. The whole Mahabharata war was created because of Duryodhana's living in the past. We must never live in the past. You must always forget the past. How can you forget the past? Only in meditation. Otherwise, you will keep on ruminating. The mind keeps on working in the past. You must remove that mind. You must empty that mind. That is meditation. Parvati Devi means clearing the past, and Saraswati means living in the present. பார்வதி தேவி என்றால் கடந்த காலத்திலிருந்து மீள்வதுதான். சரஸ்வதி தேவி என்றால் நிகழ்கால வாழ்வு. நம் வாக்கு எந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கும்? பாஸ்டில் இருக்குமா? வாக்கு எங்கு பாஸ்டில் இருக்குமா? வாக்கின் மூலம் நாம் பிரசண்டில் வருகிறோம். எண்ணங்கள் மூலம் நாம் பாஸ்டில் இருப்போம். அதிகமாக 99%. Only very few thoughts exist for the present. Thoughts are always either in the future or in the past. But words are always in the present. Words are never in the future. Words are never in the past. Words are always in the present. Therefore, Saraswati brings you back into the present tense.
நிகழ்காலம் வெகுமதி காலம். There are three things: past, present, future. Clearing the past is Parvati Devi, living in the present is Saraswati Devi, creating a future for you is Lakshmi Devi. ஒரு உழவன் விதை விதைக்கு வாங்குவான். எதற்காக? வருங்காலத்தில் பெரிய மகசூலுக்காக. Why does a farmer sow seeds in the soil? Because he wants a big harvest in the future. If he does not do that, he cannot get a future harvest. So, வருங்காலத்திற்காக நிகழ்காலத்தில் நாம் செயல்படுவதுதான் லட்சுமி தேவி. நிகழ்காலத்தில் அதே நிகழ்விற்காக நாம் செயல்படுவதுதான் சரஸ்வதி. this is the meaning of these three great masters. Clear the past, always. Sweep the past. Make it clean. And live in the present. And create something for the future. இன்றைக்கு இந்த காலையிலே இத்தனை பேர் கூடியிருக்கிறோம் என்றால், இத்தனை 1000 பேர் எப்படி சாத்தியம்? ஒரு நேரம் நான் ஒவ்வொரு ஊராய் சுற்றிருக்கிறேன். இங்கே யாரெல்லாம் இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் எல்லோருடைய வீட்டுக்கும் சென்றிருக்கிறேன். நான் அப்போது சேவை புரிந்ததால் இந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்கு. இப்போது அந்த சேவை பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்குமா? கிடைக்காது. Unless you do something in the present, you cannot get something in the future. So, preparing your for future by doing something in the present, that is called Lakshmi Devi. Without reference to the future, when you are living in the present, it is Saraswati Devi. When you are clearing your past, it is Parvati Devi. கடந்த காலத்தை கழித்த காலமாக்குவதில் பார்வதி தேவி, நிகழ்கால அழகான வாழ்க்கைக்கு சரஸ்வதி தேவி, நிகழ்காலத்தில் வருங்காலத்திற்கான செயல்பாடுகளுக்கு லட்சுமி தேவி. This is the meaning of Parvati, Saraswati and Lakshmi, my dear friends. இந்த மகிழா தியான மகா சக்கரத்தை ஏன் நடத்துகிறோம் நாம்? வருங்காலத்தில் உலகை மகளிர் தான் ஆளணும். அதற்கான ஏற்பாடுகள் தான் இவை. எனக்கு சித்தார் பிரகாஷ் வேண்டாம், லக்ஷ்மண் ராவ் வேண்டாம். எனக்கு மேடம் சித்தார் பிரகாஷ் அவர்கள் தான் வேண்டும். எனக்கு விஜயபாஸ்கர் ரெட்டி வேண்டவே வேண்டாம். எனக்கு நீரஜா ரெட்டி அவர்கள் தான் வேண்டும். அதற்காகத்தான், அந்த ஃபியூச்சருக்காகத்தான் இந்த ப்ரெசன்ட், இந்த சீட்ஸ், மகிழா தியான மகா சக்கரம் சீட்ஸ். ஆகையால் அதை கருத்தில் கொண்டுதான் நிகழ்காலத்தில் செய்கிறோம். நாளை அறுவடையை கருத்தில் கொண்டு இப்போது நிலத்தில் விதைக்கிறோம். எனக்கு அந்த பாக்கியம் வேண்டும். இப்போது செய்கின்ற சேவைக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். This is the meaning of actual meaning of Parvati, Saraswati and Lakshmi. समझ में आया? तो तालियां बजाइए फिर. అర్థమైందా? దమాగ్లో ఎక్కిందా? సమ్మగుందా? எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தியானம் செய்கின்றோமோ அந்த அளவிற்கு கடந்த காலம் காணாமல் போய்விடும். தியானம் பண்ணவில்லை என்றால், if you don't do meditation, your past will be like a shadow on the present. That's why we have to do meditation. Otherwise your past will kill your present and there will be no future. When the past kills the present, where is the future? When you safeguard your present from your past, then you can do something for the future. Meditation is first step. Saraswati is second step. Lakshmi is third step. What is first step? Clearing the past. What is second step? Living in the present, without reference to the past and the future. Third step is doing something for the future, betterment of yourself, betterment of the whole world. வருங்காலத்தில் 700 கோடி மக்கள், 800 கோடி மக்கள், Billion people all will sit like this
every day. Wherever they are, howsoever they are, a day will come within the next 10 years. Prapanchamanta, all the 700, 800 crores of people will sit in meditation every day for 3 hours like this. For that future, we are doing this present. பிஎம்சி நேயர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். வீடியோ மூலமாக மேலும் ஆன்மீக தகவல்கள் பெற விரும்பினால் சப்ஸ்கிரைப் எனும் பட்டனை அழுத்தவும். இதை பற்றிய அறிவிப்புகளை அறிய வேண்டுமானால் பெல் எனும் பட்டனை அழுத்தவும்.